Please close your eyes. Our gracious, loving and living Heavenly Father, King of Kings, Lord of Lords, merciful God, our Creator, our Redeemer, the God who looks unto us, the God who protects us from all the evils, the God who leads us, guides us throughout our lives. We thank Thee, praise Thee, worship Thee, Lord, for this new day that You have created for us. Thank You, Lord, for this privilege that You have given to our children, our brothers and sisters, to come into Thy presence. This day, Lord, especially, Lord, we thank You for our brother John, our sister Spandana, our brother Rufus, our sister Sanjukta. Thou hast blessed them with the houses, Lord, in this physical, Lord, realm. And Lord Father, we thank Thee for the glorification Thou hast, Lord, made. Father, we thank Thee for Thy grace that You have given to them. Thank You, Lord, for giving us these physical, earthly blessings when we are on this earth. And Lord, we thank You, Lord, especially, Lord, You have redeemed us and, Lord, given us that eternal hope. We thank Thee, Lord. As we, Lord, come unto Thy feet and, Lord, meditate Thy word and sing unto Thee and worship Thee, Father, we seek Thy grace. Lord, we thank You for all the God servants who could come here. We thank You for all the believers who could come here, Lord. We thank You for brothers and sisters. Lord, give us a blessed time of worship. Help us, Lord, that we magnify You, glorify You, and, Lord, sing unto You, Lord, and worship You. Father, we pray for all those who are on the way coming. Father, bring them safely in time. Lord, we especially, Lord, pray for the anointing of Thy servant. Father, anoint him with Thy precious blood, Lord, and, Lord, sprinkle Thy blood on this entire premises, Father. Lord, sanctify this, and, Lord, let Thy word be, Lord, given, and, Lord, Father, open our hearts, open our ears to hear Thy still small voice. Lord, we submit all of us, the musicians, all the instruments, electricity, everything into Thy hand, Lord, Father. Lord, let that be in Thy control. Lord, control all our wandering thoughts and help us, Lord, to focus unto Thee. We bind all the powers of darkness in the mighty name of Jesus. And, Lord, we seek Thy grace in all this event that we, Lord, are going to have. We're submitting everything into Thy hands, giving all the glory to Thee. With thanksgiving and praises, we pray in Jesus' precious name. Amen. Brother Joshua, we request Brother Joshua to come and lead us. మీ అందరు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ ప్రతుల్లో నుండి 5వ పాటతో ఈ యొక్క కోడికను ప్రారంభించుకుందాం. మీకు ఇచ్చిన ప్రతుల్లో సాంగ్ నంబర్ 5. హలో అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన దేవా, అత్యంత ప్రేమ స్వరూపివి నీవే, ఆరాధితును నిన్నే. అత్యంత ప్రేమ స్వరూపివి నీవే, ఆరాధితును నిన్నే. హల్లెలూయా, 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 ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం, ఆలోచనకర్త స్తోత్రం, బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి, సమాధానాధిపతి
స్తోత్రం. కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం. నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావు నా రక్షణకర్త స్తోత్రం. నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావు నా రక్షణకర్త స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 మమ్మును కొనిపోవ త్వరలో రానున్న మేఘవాహనుడా స్తోత్రం. మమ్మును కొనిపోవ త్వరలో రానున్న మేఘవాహనుడా స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. అనువాడ స్తోత్రం. స్తోత్రం. అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడా అత్యున్నతుడా స్తోత్రం. ఉన్నతుడా స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. మీకు ఇచ్చిన ప్రతుల్లో నుండి మొదటి పాట పాడుకుందాం. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించేదమనే పాట. మీకు ఇచ్చిన ప్రతుల్లో నుండి సాంగ్ నంబర్ 1. Hello, check. Hello, hello, hello. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. తంబుర
సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. తన నివాసముగా మము సృష్టించిన, తన నివాసముగా మము సృష్టించిన నాదుని పొగడెదము. స్తుతి గానము చేసెదము. నాదుని పొగడెదము. స్తుతి గానము చేసెదము. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. ఆదియదాము మరణ శాసనము మా శరీరము ఏలుచుండగా, ఆదియదాము మరణ శాసనము మా శరీరము ఏలుచుండగా, అమరుడవై ప్రభు భువికే తెంచి, అమరుడవై ప్రభు భువికే తెంచి మరణపు ముల్లు విరచి, మరణమున్ గెలచిన మా ప్రభువా. మరణపు ముల్లు విరచి మరణమున్ గెలచిన మా ప్రభువా. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. పాపము నుండి చీకటి నుండి ఆశ్చర్యకరమగు వెలుగులో నడిపే, పాపము నుండి చీకటి నుండి ఆశ్చర్యకరమగు వెలుగులో నడిపి, తన ఆలయముగా చేసిన ప్రభుకు, తన ఆలయముగా చేసిన ప్రభుకు స్తుతి మహిమా ఘనత సియోనును అర్పించెదము. స్తుతి మహిమా ఘనత సియోనును అర్పించెదమెప్పుడు. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. పరలోక పిలుపుతో ప్రభు మమ్ము పిలచి, నరకపు శిక్ష తొలగించే మా నుండి. పరలోక పిలుపుతో ప్రభు మమ్ము పిలచి, నరకపు శిక్ష తొలగించే మా నుండి. పరిశుద్ధులతో మమ్ము చేర్చిన ప్రభు, పరిశుద్ధులతో మమ్ము చేర్చిన ప్రభు నిర్మించెను ఇలలో గృహముగా తన ఆత్మా ద్వారా. నిర్మించెను ఇలలో గృహముగా తన ఆత్మా ద్వారా. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము. ఆత్మీయ
ప్రజలు ఆత్మీయ ఇంటికి క్రీస్తే పునాది సజీవమైన రాళ్ళే ప్రజలు ఆత్మీయ గృహముకు ప్రభువే శిల్పి ఆత్మీయ గృహముకు ప్రభువే శిల్పి ఆద్యంతరహితుడై నడుపును మోక్షపురికి మమ్ము ఆద్యంతరహితుడై నడుపును మోక్షపురికి మమ్ము తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము తన నివాసముగా మము సృష్టించిన తన నివాసముగా మము సృష్టించిన నాదుని పొగడెదము గానము చేసెదము నాదుని పొగడెదము స్తుతి గానము చేసెదము తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము చేరి వచ్చినటువంటి ప్రియులందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్త నామంలో మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆహ్వానాన్ని తెలియజేయుచున్నాం. ప్రభు యొక్క మహాకృప చేత మన ప్రియులైనటువంటి సోదరుడు జాన్ స్పందన అలాగే రూఫస్ సంయుక్తాలకు దేవుడు నూతన గృహాలను అనుగ్రహించాడు. ఈ యొక్క వెలిమెల ఈ మేఫేర్ విశిస్తాలో విల్లా 40 అండ్ విల్లా 148 ఈ రెండు గృహాలను కూడా వెళ్ళి వాక్యముతో ప్రార్థనతో ప్రతిష్ఠించి ఇక్కడ తిరిగి మనము దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి మనం చేరి వచ్చాం. ఈ యొక్క కార్యక్రమం కొరకు సోదరు జాన్ రూఫస్ వారి యొక్క రక్త సంబంధికులు బంధువర్గము చాలా సమీప దూర ప్రాంతం నుంచి రాగలిగారు. దేవుని సంఘము కూడా ఇటు హోరేబు నుండి ఏంటి ఇంకా ఆయా స్థలాల నుంచి వచ్చినందుకు మీ అందరిని బట్టి ప్రభువుని స్తుతిస్తున్నాం. అలాగే వచ్చినటువంటి రక్త సంబంధికుల్లో సోదరు జాన్ రూఫస్ వారి కజిన్ బ్రదర్ సురేష్ గారు చెన్నై నుండి వచ్చారు. వారు తన కుమార్తె మన ముందున్నారు. వారు దేవుడు వారికి అనుగ్రహించినటువంటి మంచి టాలెంట్తో వారు సాంగ్ నెంబర్ 2 రెండవ పాటను టు గాడ్ బి ద గ్లోరీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వారు వాయిస్తారు. మనము మన హృదయాల్లో లేక మనం కలిసి పాడదాం, వారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మాత్రం వాయిస్తారు. మీరు కోఆపరేట్ దయచేసి గుర్తించండి. దీని తర్వాత ఇంకొక పాట పాడేసి మనం దేవుని వాక్యాన్ని విని మనం ముందుకెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ సాంగ్ విల్ బి సాంగ్ నెంబర్ 4. ఐ రిక్వెస్ట్ జాన్ అండ్ రూఫస్ టు బి అవైలబుల్ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్. త్వరగా మీరు అందుబాటులో ఉండండి. సియోన్ దేశ్ హమారా దేశ్ అనే పాట పాడిన తర్వాత కొన్ని నిమిషాలు వాక్యాన్ని ధ్యానించుకొని ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉంటుంది. తర్వాత ప్రేమ విందు ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా సహకరించాలని మనవి చేస్తున్నాం. Gave us his son.
praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The one last offender who truly believe, that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, Son, and give him the glory, great things he has done. చివరిగా మనమందరం కూడా కలిసి సాంగ్ నెంబర్ 4 పాడదాం. I request John and Rufus, please come to the dais. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश. सियोन दे हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. हालेलुया 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 हालेलुया. सियोन देश हमारा है देश,
जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा, दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएंगे हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश।
చేరి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభములను తెలియజేయుచున్నాం. ఎంతో కాలం నుండి వేచి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సంతోషకరమైనటువంటి శుభదినాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. సోదరుడు జాన్ తన సతీమణి స్పందన, అలాగే బ్రదర్ రూఫస్ తన యొక్క సతీమణి సోదరి సంయుక్త, దేవుడు వారికి అనుగ్రహించినటువంటి నూతనమైనటువంటి విల్లా 40 అలాగే విల్లా 148 మేఫేర్ ఈ యొక్క విశిస్తాలో వెలిమెల్లా అనేటువంటి ప్రదేశంలో ప్రభు వారికి ఈ నూతన గృహాలని అనుగ్రహించినందుకు వారితో కూడా మనమందరం కూడా సంతోషించి ప్రభువును స్తుతించి వారి సంతోషంలో మనమందరం కూడా పాలు పొందడానికి మనకు కూడా వీరితో దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాం. జాన్ స్పందన అలాగే రూఫస్ సంయుక్త ఈ రెండు జతల దంపతులు దే ఆర్ బ్లెస్సెడ్ కపుల్స్ టు హ్యావ్ గాడ్లీ పేరెంట్స్ and the praying kith and kin and the church where they are ministering. హోరేబ్ మందిరానికి కూడా ఈ జాన్ రూఫస్ వారు దేవుడిచ్చినటువంటి గ్రేట్ అసెట్ టు అవర్ లోకల్ చర్చ్ హోరేబ్. we are so happy with these families. ఈ దినమున వారికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి నూతన గృహాన్ని బట్టి కూడా ప్రభును స్తుతిస్తున్నాం. మీరు కూడా వారి సంతోషంలో పాలు పొందడానికి మీ టైం స్పేర్ చేసుకొని ఈ స్థలంలో మీరు రాగలిగినందుకు కూడా ప్రభును స్తుతిస్తున్నాం. సందర్భంలో కొన్ని నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకొని ఉన్నాం. మొదటనే అనగా 9:30కే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ఆ 2 విల్లాస్లో ప్రతి రూమ్లో వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాం. తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కూడికను మనం కలిగి ఉంటున్నాం. తర్వాత భోజన సహవాసాన్ని ఇక్కడ మనం చేసుకుంటాం. ముందు ఎవరైతే వచ్చారో అక్కడికి వారు వెళ్ళాలనుకుంటే మళ్ళీ వెళ్ళవచ్చు, లేదు అంటే రాని వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మీరు ఆ విల్లాస్కి వెళ్ళి మీరు వారి గృహాలు చూసి తిరిగి మీరు సెలవు తీసుకోవచ్చు. కొన్ని నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. బైబిల్ ఉన్నవారు నాతో కూడా కలిసి చదవండి. లేని పక్షమున కూడా మీరు కొన్ని మాటలు శ్రద్ధగా వింటే రియల్లీ విల్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. కీర్తనల గ్రంథము సామ్ 118, కీర్తనల గ్రంథము 118 అండ్ వర్స్ 15 అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 118 వర్స్ 15 ఫస్ట్ పార్ట్ తెలుగులో అందరం కలిసి చదువుదాం. నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము వినబడును. మరి ఒకసారి చదువుదాం అలాగే అందరం కలిసి. నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము వినబడును. మరి ఒక వచనాన్ని కూడా చదువుదాం. 2 Corinthians chapter 5 and verse 1. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 1వ వచనము మనమందరం కూడా కలిసి చదువుదాం. భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదియు నిత్యమైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని
ఎరుగుదుము. చాలు. చదివినటువంటి వచనాల్ని దేవుడు మన కొరకు దీవించి ప్రభు మనందరితో మాట్లాడునుగాక. దేవుడు ప్రియులకు అనుగ్రహించినటువంటి సోదర్ రూఫస్ సంయుక్తకి ఇచ్చినటువంటి విల్లా 40కి ఎల్షద్దాయ్ అనేటువంటి నామకరణం చేయబడింది. అలాగే జాన్ స్పందన వారికి దేవుడు అనుగ్రహించిన విల్లా 148కి ఎల్ రోయ్ అనేటువంటి నామకరణము చేయబడింది. ఈ భూలోకంలో మనకు ఎన్ని నివాసములు, సుస్థిరమైన బ్రహ్మాండమైన మ్యాన్షన్స్ మనకున్నా సరే, ఈ 2 విల్లా ఓనర్స్ అయిన జాన్ అండ్ రూఫస్ ఒక చక్కటి పాట పాడారు. ఏం పాట తెలుసా అండి? సియోను దేశ్ హమారా హై దేశ్ రహతే హై హమ్ పరదేశ్. ఇక్కడ ఈ లోకంలో మాకు ఎన్ని విల్లాస్ ఉన్నా, మాకెన్ని దేవుడిచ్చినా, వీఆర్ డిక్లేరింగ్ దట్ వీఆర్ పిలిగ్రిమ్స్ అండ్ వీఆర్ స్ట్రేంజర్స్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్. దేవుని వాక్యంలో ఉంది, మనము పరదేశులము, యాత్రికులము. వీఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్. ఇప్పుడు దేవుడు వీరికి ఇచ్చినటువంటి ఇల్లులు కూడా దోస్ ఆర్ టెంపరరీ హౌసెస్, తాత్కాలికమైనటువంటి నివాస స్థలములే. దాన్ని మనము దేవుని వాక్యంలో కొన్ని మాటలు, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి నివాస స్థలములు అయినటువంటి మన ఇల్లు ఏ రీతిగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక 4 words చెప్పి ఇంకొక మాటతో నేను కంక్లూజన్కి వస్తాను. దేవుని వాక్యంలో మనం చూసాము, ఇంతకుముందు మనం చదివాము 118:15లో నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము వినబడును. నీతిమంతుల గుడారములు. గుడారము అంటే చాలా సామాన్యమైనటువంటిది, సింపుల్ గుడారము. అందుకొరకు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అబ్రహాం కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా తాను గుడారాన్ని వేసుకుంటూ వచ్చాడు. ఆ గుడారము ఈ భూలోకంలో ఎంత గొప్ప వాళ్ళమైనా వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ సింపుల్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ గుడారములో ఏమి వినబడాలి? మన ఇల్లు ఏదైనా సరే, అది సింపుల్ హౌస్ అయినా ప్రీమియం హౌస్ అయినా, ఇది లేకపోతే మాత్రము గాడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ అవర్ హౌసెస్. మన ఇండ్లలో వినబడవలసింది ఏంటి అంటే ద వాయిస్ ఆఫ్ రిజాయిసింగ్ అండ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము మన గృహములలో వినబడకపోతే గాడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దట్ హౌస్. రక్షణను గూర్చినటువంటి ఉత్సాహ సునాదము వినబడాలి, అంతకంటే మించింది లేదు. ఈ రక్షణను మానవులకు దేవుడు ఇవ్వడానికి పరలోకము నుండి ఈ భూలోకానికి అరుదెంచాడు. ఆకాశ మహాకాశములు పటజాలినటువంటి ఆ దేవుడు భూమి ఆకాశములను ఒక్క మాటతో సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త, సమీపించరాన్ని తేజస్సులో నివాసము చేసేటువంటి ఆ ప్రభువు తన్ను తాను తగ్గించుకొని దేవుడు హీ హాజ్ బికమ్, వాక్యంలో ఉంది, హీ ఎంప్టీడ్ హిమ్సెల్ఫ్, హీ హాజ్ బికమ్ జీరో, హీ హాజ్ బికమ్ ఆఫ్ నో రిప్యుటేషన్. అనగా తన్ను తాను రిక్తుడిగా చేసుకొని భూలోకాన్ని కరుతెంచి కల్వరి శిలువలో ప్రాణాన్ని అనిపించి మరణించి సమాధి చేయబడి మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచి మానవులమైనటువంటి మనందరికీ మహా గొప్ప రక్షణను సిద్ధపరిచాడు. దిస్ సాల్వేషన్ ఈజ్ టైటిల్డ్ యాజ్ గ్రేట్ సాల్వేషన్, ఇటర్నల్ సాల్వేషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ సాల్వేషన్. ఈ రక్షణను మించినటువంటిది ఏది కూడా లేదు. అలాంటి రక్షణను గూర్చినటువంటి ఉత్సాహ సునాదము మన విల్లాస్లో, మన మ్యాన్షన్స్లో, మన యొక్క సింపుల్ హౌసెస్లో వినబడకపోతే గాడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ అవర్ హౌసెస్. ఈ రక్షణను గూర్చినటువంటి సునాదము వినబడేటట్లు మనము ప్రయాసపడాలి. మన
స్నేహితులకే కానీ, మన యొక్క రక్త సంబంధికులకే కానీ, మన గృహంలో ప్రవేశించినటువంటి వారికే కానీ, మన గృహానికి ప్రజలను ఆహ్వానించి ఈ రక్షణ సునాదము వినబడేటట్లు మనము చేయాలి. దెన్ గాడ్ విల్ బి హ్యాపీ విత్ అవర్ హౌజెస్. అందుకొరకు ఈ రక్షణ సునాదముతో మన గృహములు నింపబడాలి. దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది, నీతిమంతుని ఇల్లు గొప్ప ధననిధి. ఈ ధననిధితో నింపబడాలి. అందుకొరకు మన ఇండ్లు నింపబడి లేకపోతే, బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది, ఇల్లంతా ఖాళీగా ఉంటే ఎవరొచ్చారని ఉంది తెలుసా అండి? మాథ్యూలో అపవాది, దయ్యాలు వచ్చి కూర్చున్నాయి. దేవుని ప్రజల యొక్క గృహములు ఉత్సాహ సునాదకరమైనటువంటి సంతోష రక్షణ వార్తల చేత నింపబడాలి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్. అలా 4 మాటలు చెప్పేస్తాను, ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్. రెండవది ఏంటి అంటే చూడండి, గాస్పెల్ ఆఫ్ జాన్, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 3వ వచనము. కూర్చున్న మీ అందరికీ క్లారిటీ ఉందా వాయిస్లో, లేకపోతే హమ్మింగ్ ఉందా? క్లారిటీ లేదు కదండి, ఉందా? క్లియర్గా వినబడుతుందా వెనకాల అందరు? ఓకే. 12th చాప్టర్ వర్స్ 3 అందరం కలిసి చదువుదాం. వర్స్ 3, అప్పుడు మరియా మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరు 1 సేరున్నర ఎత్తు తీసుకొని యేసు పాదములకు పూసి తన తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను. ఇల్లు అత్తరు వాసనతో నిండెను. దిస్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ హౌజెస్. ఆ మరియా వారింట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, మరియాకు 2 సిస్టర్స్, మార్తా అండ్ మరియా, వారికి ఒక బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు. బ్రదర్ పేరు ఏంటండి? లాజర్. కాబట్టి వారింట్లోనికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువులు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఆ ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. ఏం చేసింది మరియా అంటే, మిక్కిలి విలువ గల అచ్చ జటామాంసి అత్తరు బుడ్డి తీసుకొని, చాలా ప్రెషస్ అండ్ కాస్ట్లీ ఆయింట్మెంట్, ఆ ప్రెషస్ ఆయింట్మెంట్ తీసుకొని ఏముంది, మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరు 1 సేరున్నర ఎత్తు తీసుకొని యేసు పాదములకు తన తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను. తన తల వెంట్రుకలు అంటే హెయిర్ ఎంత ఘనతకు గుర్తు విమెన్కి, ఆ ఘనతకు గుర్తైనటువంటి ఆ తల వెంట్రుకలు తీసి యేసు పాదములకు అచ్చ జటామాంసి అత్తరు పూసిన తర్వాత తన వెంట్రుకలతో యేసు పాదములను తుడిచినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏంటి అంటే, ఇల్లు అత్తరు వాసనతో ఏమైందండి? నిండెను. యువర్ హౌస్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ వర్షిపింగ్ అండ్ సాక్రిఫైసింగ్ ఫర్ ద లార్డ్. ఇది జరగాలి. ఏదో మనం ఇల్లు కట్టుకొని, బ్రహ్మాండంగా ఇల్లు కట్టుకొని, ఇంటీరియర్స్ చేసుకొని మనం సంతోషిస్తాము, కానీ దేవుడు మన ఇంటి విషయంలో సంతోషించాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, వినబడవలసింది ఏంటి అంటే, రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదం వినబడాలి. రెండవది, ఆ ఇల్లు దేంతో నింపబడాలి అండి? సాక్రిఫిషియల్ వర్షిప్, సమర్పణతో కూడిన దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి ఆరాధనతో మన గృహాలు నింపబడాలి. దెన్ గాడ్ విల్ బి హ్యాపీ. ఏదో మాటలతో కూడా కాదు, సాక్రిఫిషియల్ వర్షిప్, దేవుణ్ణి సమర్పణతో, శక్తి కొలది, విలువైనటువంటి వాటితో. అందుకొరకు చాలాసార్లు చాలా మనుషులు ఆరాధన చేయవచ్చు, దేవునికి బలులు అర్పించవచ్చు. బైబిల్లో చూస్తే 2 వ్యక్తులు అర్పించారు. కయ్యూను అర్పించాడు, తర్వాత హేబెల్ అర్పించాడు. కయ్యూని అర్పణను దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, హేబెల్ అర్పణను యాక్సెప్ట్ చేశాడు. అట్లాగే జరుగుతుంది. మనం కూడా చేసే సేవలు, మనం చేసే ఆరాధనలు, మన గృహాల్లో నుండి దేవునికి అర్పించేటువంటివి, ఫ్యూ థింగ్స్ గాడ్ విల్ యాక్సెప్ట్, ఫ్యూ థింగ్స్ గాడ్ విల్ రిజెక్ట్ ఇట్. ఎందుకంటే నీకు దేవుని విలువ తెలియకుండా నువ్వు చాలా ఈజీగా చేస్తావు. అందుకొరకు మరియా విలువైన అచ్చరు జట మాంసి అత్తరు బుడ్డితో దేవుణ్ణి ఆరాధించింది. ఇది రెండవది ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. థర్డ్లీ, మూడవది చూడండి, జెనసిస్ చాప్టర్ 2.
12, జెనసిస్ చాప్టర్ 12, 12వ అధ్యాయము ఆది కాండము. మనమందరం కూడా కలిసి వర్స్ 8 చదువుదాం, 8వ వచనము అందరం కలిసి చదువుదాం. అక్కడ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పుననున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతేలునకును తూర్పునున్న హాయికిని మధ్యను గుడారము వేసి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టి యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేశాను. ఇవి మన గృహాల్లో జరగాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటండి? రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము, రక్షణను గూర్చిన వార్త వినబడేటట్లు చేయాలి. వినకుండా ఎవరు మన గృహాల నుండి అడుగు పెట్టకూడదు. రెండవది ఏంటంటే దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి టాలెంట్స్తో, టైంతో, ట్రెజర్తో, లేక మనకిచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి వాటితో ప్రభువును ఆరాధించేటువంటి ఆరాధనతో మన గృహాలు నింపబడాలి. థర్డ్లీ, మూడవది మనం ఇక్కడ చూస్తే అబ్రహాము ఒక గుడారం వేసుకున్నాడు. ఎక్కడికి పోయినా గుడారం వేసుకొని ఆయన చేస్తూ వచ్చినటువంటి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, అక్కడ లాస్ట్ పార్ట్లో నేను చదువుతాను. యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టి యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేశాను. మన గృహములలో ఉండవలసింది ఏంటి తెలుసా అండి? ప్రేయర్, ప్రార్థన ఉండాలి. అందుకొరకు ఇదే అబ్రహాము జీవితాన్ని మనం చూస్తే దేవుడు అబ్రహాము గృహాన్ని, ఆ గుడారాన్ని దర్శించి బ్లెస్సింగ్ కూడా ఇచ్చాడు. ఏంటి బ్లెస్సింగ్ అంటే, బై నెక్స్ట్ ఇయర్ బై దిస్ టైమ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి బ్లెస్డ్ బై ఏ చైల్డ్ అని బ్లెస్సింగ్ కూడా ఇచ్చాడు. వారు 100 ఇయర్స్ కపుల్, వాళ్ళు దాదాపు 100 సంవత్సరాల జంట. అప్పటి వరకు పిల్లలు లేరు, కానీ దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. దాన్ని, అంత గొప్ప వాగ్దానాన్ని దేవుని ద్వారా పొంది ఎంతో సంతోషంతో వారు ఉన్నప్పటికీ అబ్రహాం చేసినటువంటి పని ఏంటో ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. చూడండి, 18th చాప్టర్ జెనసిస్ వర్స్ 22 ఒక బైబిల్ ఉంటే నాతో కూడా కలిసి చదవండి. ఆ మనుష్యులు అక్కడ నుండి తిరిగి సొదొమ వైపు వెళ్ళిరి. అబ్రహాము ఇంకా యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుండెను. ప్రియులారా, ఇది మన గృహాల్లో జరగాలి. అబ్రహాము ఇంకా హీ స్టిల్ రిమైన్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఫర్ వాట్ అంటే, హీ వాంట్ టు ప్లీడ్ గాడ్ ఫర్ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ లోతు కుటుంబము కొరకు, తన రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి ఆ గుడారంలో అట్లాగే మోకరించున్నాడు. దిస్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్. వీ హ్యావ్ టు ప్రే టు గాడ్. అవర్ హౌసెస్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ప్రేయర్. నశించే ఆత్మల కొరకు, దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ కొరకు, దేవుని సంఘ క్షేమము కొరకు, దేవుని సేవలో ప్రయాసపడేటువంటి వారి కొరకు, అనేక సమస్యలు గుండా వెళ్తున్నటువంటి మానవుల కొరకు, అనేకులైనటువంటి అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి ప్రజల కొరకు ప్రార్థనా కేంద్రములుగా మన గృహాలు ఉండాలి. ఇది దేవుడు కోరేటువంటి విషయం. ఇవన్నీ లేకపోతే మాత్రము, బైబిల్లో ఉంది, దయ్యాలు వచ్చి కూర్చుంటాయి మన గృహాల్లో. అందుకొరకు వి మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ప్రియులారా, ఒక 4 మాటలు మీకు 3 చెప్పాను. ఒకటి వాయిస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. రెండవది హౌస్ ఆఫ్ సాక్రిఫిషియల్ వర్షిప్. థర్డ్, హౌస్ షుడ్ బి హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్. కన్నీరు కార్చాలి, తడిచిపోవాలి. మేము కూడా మొన్న లాస్ట్ వీక్ ఇడెంబ్రా అనే ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాము. ఆ ప్లేస్లో ఉంటే అక్కడ ఒక చర్చ్కి, క్యాథడ్రల్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళాం. ఆ క్యాథడ్రల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూసాం మేము. ఎందుకంటే జాన్ నాక్స్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి, మన సండే స్కూల్లో మన పిల్లలకు కూడా ఆ బయోగ్రఫీ చెప్పాం. కాబట్టి ఆ జాన్ నాక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి చేసినటువంటి సేవ, ఆ చర్చిలోనే తాను సేవ చేశాడు. మేమంతా చూసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఒక చైర్లో కూర్చున్నాం, నేను నాతో ఉన్నటువంటి ప్రియులు. ప్రక్కన ఒక చిన్న సైడ్కి ఒక 20
30 చైర్స్ వేస్తున్నాయి. ఏంటి ఈ ఏరియా అంటే, ఎవరైనా ప్రేయర్ చేసుకోవాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేసుకోవచ్చు అనేసి అని అంటే, నేను కూడా కొద్దిసేపు ప్రేయర్ చేసుకుందామని అక్కడికి వెళ్ళాను. అక్కడికి వెళ్తే ఆల్రెడీ ఒక లేడీ అక్కడ కూర్చొని ఉంది. షీఈస్ కంటిన్యూస్లీ ప్రేయింగ్. నేను కూడా ప్రేయర్ చేసుకోవడానికి కూర్చోగానే నా పక్కన బ్రదర్ సుధాకర్ గారి డాటర్ వచ్చి, హెప్సిబా కూడా వచ్చి కూర్చుంది. తాను ప్రేయర్ చేసుకుని, నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను, తను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆమె కంటిన్యూస్లీ షీఈస్ ప్రేయింగ్. చాలా భారంతో ప్రార్థన చేస్తుంది. ఏమైనా అయిపోతుందేమో చూసి పలకరిద్దాం అన్నట్టు ఉంటే కూడా పలకరించలేదు. సరే అనేసి నేను మెల్లగా లేసాను. తర్వాత హెప్సిబా ఆమె తర్వాత లేచింది. మాట్లాడేసరికి ఆ కింద ఉంటుంది కదండి ఫ్లోర్, ఆ ఫ్లోర్ అంతా తడిచిపోయిందండి విత్ హర్ టీయర్స్. ఆమె కన్నీళ్ళతో అంతా బండంతా తడిసిపోయింది. అప్పుడు హెప్సిబా అడిగింది, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ సిస్టర్ అని అడిగితే, ఐఎమ్ అమెండా అనింది. ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ అంటే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ అనింది. ఎందుకొరకు ఇంతగా ఏడ్చి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు? వై యు ఆర్ షెడ్డింగ్ యువర్ టీయర్స్ లైక్ దట్ అంటే, ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఎ రీజన్ ఫర్ దట్ అని. ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే, మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ చర్చ్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ సీయింగ్ అండ్ ఎంజాయింగ్ అండ్ గోయింగ్, దే ఆర్ నాట్ సేవ్డ్. I am burdened to pray for their salvation. That is the reason I am praying here. How are you? How about your family members? And I have a son. I have adopted a son. O Kumaran నేను అడాప్ట్ చేసుకున్నాను. He is landed in many problems. I am in many problems. చాలా సమస్యల్లో ఉన్నా అంటుంది ఆమె. అంటే అన్ని సమస్యల్లో తానున్న her tears, shedded tears are for the salvation of many. అలా ఈ రెండు విల్లాలు కూడా, విల్లా 40 and విల్లా 48 should be wet by the tears of our dear ones. అది లేకుండా నువ్వెన్ని ఇంటీరియర్స్ చేసుకున్నా, ఎంత నువ్వు చేసినా, గాడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దోస్ థింగ్స్. కాబట్టి ఈ 3 things ప్లస్ 4th థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. చూడండి 18th చాప్టర్, జెనసిస్ చాప్టర్ 18. Genesis chapter 18. Genesis chapter 18. చూడండి verse 3 and 4 అందరం కలిసి చదువుదాం. verse 3 and 4. ప్రభువా, నీ కటాక్షము నా మీద ఉన్న ఎడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు. నేను కొంచెము నీళ్లు తెప్పించదను. దయచేసి కాళ్ళు కడుక్కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకొనుడి. 5. కొంచెము ఆహారము తెచ్చెదను. మీ ప్రాణములను బలపరుచుకొనుడి. తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చును. ఇందు నిమిత్తమే కదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చి తీరనెను. వారు నీవు చెప్పినట్లు చేయుమనగా. ప్రియులారా, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎంత సంపాదించినా, మీ ప్యాకేజ్ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా, మీకు విల్లా డబుల్ ఎక్స్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ మల్టీప్లెక్స్ అయినా సరే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, గాడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యూ అండ్ యువర్ డియర్ వన్స్ ఆల్సో విల్ నాట్ బి హ్యాపీ విత్ యూ. ఏంటి తెలుసా అండి, గుడారం దగ్గర కూర్చున్నాడు. ఎవరు? అబ్రహాము. గుడారం దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఓ 3 మనుషులు వస్తే పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడు. పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి 2nd verse చదవండి ఎవరైనా, లేకపోతే నేనే చదువుతాను వినండి. 2nd verse లేదా ఫస్ట్ నుంచి. మరియు మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడెను. అతడు కనులెత్తి చూచినప్పుడు 3 మనుష్యులు అతని ఎదుట నిలబడి ఉండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిట నుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరుగెత్తి నేల మట్టుకు వంగి. ఇవి నేర్చుకోవాలి పిల్లలు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకొరకు విద్య బుద్ధులు పెరిగే కొలది, ఆస్తులు పాస్తులు పెరిగే కొలది, ఇంకా మన మేనర్స్ కానీ, మన డిసిప్లిన్ కానీ, మనం ఇతరులకు ఇచ్చే ఘనత కూడా ఏం కావాలండి? పెరగాలి. అది లేకపోతే గాడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ అస్. నేల మట్టుకు వంగి హీఈస్ ఇన్వైటింగ్ దెమ్ టు కమ్ ఇన్ టు హిస్ హౌస్. ఎంత గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇస్తున్నాడు చూడండి. ఏమంటున్నాడండి తరిగి? ఏమంటాడంటే, ప్రభువా నీ కటాక్షము మా మీద నున్నెడలా ఇప్పుడు నీ దాసుని ఇల్లు దాటి పోకూడదు, దాటకూడదు ప్రభువా నా ఇల్లు. యు మస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు మై హౌస్ అండ్ యు మస్ట్ హ్యావ్ సంథింగ్, యు మస్ట్ టేక్ రెస్ట్ హియర్ అనగానే ఆ 3 మనుషులు ఏమన్నారంటే, ఓకే గో అండ్ డూ అన్నారు.
తర్వాత మీరు వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. పరిగెత్తుకొని భార్య పరిగెత్తి చేసింది, దాసులు పరిగెత్తి పని చేశారు, గ్రాండ్ లోఫీస్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆతిథ్యాన్ని అబ్రహాము వారికి ఆఫర్ చేశారంటే వాళ్ళు ఎంతో సంతోషించారు. అదే లోతు విషయానికి వస్తే మాత్రము, లోతు విషయంలో ఏమన్నారు తెలుసా అండి? చూడండి, 19th చాప్టర్ 2nd verse. లోతు కూడా సొదొమ గవిని దగ్గర ఉన్నటువంటి తాను, ఇక్కడ నేను చదువుతాను, మీరు గమనించండి. నా ప్రభువులారా, దయచేసి మీ దాసుని ఇంటికి వచ్చి రాత్రి వెళ్ళబుచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ త్రోవను వెళ్ళవచ్చుననెను. అందుకు వారు, అలాగూ కాదు, నడి వీధిలో రాత్రి వెళ్ళబుచ్చేదమని చెప్పిరి. అంటే వారికి ఉన్న విల్లా కంటే ఏది బెటర్ అంటున్నారు తెలుసా అండి? నడి వీధి. రోడ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ యువర్ హౌస్. వెన్ అవర్ హౌసెస్ ఆర్ నాట్ hospitable houses, our houses are considered in the same way. ప్రియులారా, గుర్తుపెట్టుకోండి, నేనైనా నీళ్ళైనా మన ఇల్లు ప్రజలకు ఏమిల్లుగా ఉండాలి తెలుసా అంటే? ఆతిథ్య గృహములు. when people are coming to your house, welcome them with love and affection. వాళ్ళు ఎప్పుడు నీ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఏం కాదు. for some time always you will be judging people, you will not be having time to love them. This is the place where you have to share your love with others. దేవునికి ఇచ్చినటువంటి ఆ రిలేటివ్సే కావచ్చు, నీ ప్రియులే కావచ్చు, స్నేహితులే కావచ్చు, వారికి సరి అయినటువంటి ఆతిథ్యాన్ని నువ్వు ఇవ్వలేకపోతే నువ్వెంత పెద్ద గృహాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నా అంత వ్యర్థమే. అందుకొరకు దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు. ఈ బైబిల్ గ్రంథము ఆతిథ్యానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి గ్రంథం. హెబ్రీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో ఒక మాట ఉంది, వారు తెలియకనే ఎవరికి ఆతిథ్యం ఇచ్చారని ఉంది తెలుసా అండి? దేవ దూతలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. అందుకొరకు అవర్ హౌసెస్ 4 things జాన్ రూఫస్ ఇంట్లో ఉండాలి, అలాగే మన గృహాల్లో కూడా ఉండాలి. నెంబర్ 1 ఈజ్ వాయిస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. నెంబర్ 2 ఈజ్ సాక్రిఫిషియల్ వర్షిప్. నెంబర్ 3 ఈజ్ కన్నీటి ప్రార్థన. నెంబర్ 4 ఈజ్ హాస్పిటబుల్, లవింగ్ హాస్పిటాలిటీ అనేది మన గృహాల్లో లేకపోతే ఎంత పెద్ద గృహాలు కట్టినా మనం సంతోషపడవలసిందే, కానీ మనల్ని పుట్టించినటువంటి దేవుడు హీ విల్ నాట్ బి హ్యాపీ విత్ అవర్ హౌసెస్. లాస్ట్లీ ఒక మాట మీకు చెప్పి ముగించేస్తాను. చూడండి, 2వ కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 1వ వచనము. 2 Corinthians chapter 5 and verse 1. 5వ అధ్యాయము 1వ వచనము. భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదియు నిత్యమునైనున్న నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని ఎరుగుదుము. ప్రియులారా, మానవులమైన మనమందరము ఎరగవలసినటువంటి విషయం ఇక్కడ దేవుడు మనకు గుర్తిస్తున్నాడు. ఒకటి తెలుసుకోండి నా బిడ్డలారా, ఈ లోకంలో మీకు ఎలాంటి ఇండ్లున్నా సరే ఒకటి మీరు గుర్తించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, భూమి మీద మనకున్నటువంటి ఈ గుడారాలు, ఈ డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్, ఈ హౌసెస్ ఏమైపోతాయి అంటే శిథిలమైపోతాయి. శిథిలమైపోతాయి అంటే కూలిపోతాయి, వెళ్ళిపోతాయి, ఉండవి కాదు. చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినది నిత్యమైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని ఎరుగుదుము. ఈ నివాసం పేరేంటి అంటే టెంపరరీ హౌస్, విల్లా 40 అండ్ విల్లా 148. కానీ దేవుడు ఇక్కడ ఇంకొక ఇంటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇటర్నల్ హౌస్. ఇదేమో అశాశ్వత గృహము. ఇంకొక ఇంటిని దేవుడు మనకు పరిచయం చేస్తున్నాడు, శాశ్వతమైన గృహము. ఇదెవరు కట్టారు, అదెవరు కట్టారు అంటే ఇది మానవులు కట్టారు, మానవుల చేయితో కట్టబడింది. ఇక్కడ రాయబడింది, చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదియు. దేవుడు మానవులమైన మనందరి కొరకు ఒక గృహాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. అది ఎక్కడుంది ఆ గృహం అంటే నిత్యమైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని ఎరుగుదుము. ప్రియులారా, ఈ గృహాలన్నీ కూడా ఆ పరలోకపు గృహానికి, దీస్ హౌసెస్ ఆర్
జస్ట్ ఏ షాడో, నీడ గృహాలు. ఒరిజినాలిటీ ఈస్ దేర్ ఇన్ హెవెన్ విచ్ గాడ్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఫర్ అస్. అందుకొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పాడు, మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, దేవుని యందు విశ్వాసముంచుచున్నారును నా యందును విశ్వాసముంచుడి, నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. ఇన్ మై ఫాదర్స్ హౌస్ దేర్ ఆర్ మెనీ మ్యాన్షన్స్. అక్కడికి మనం వెళ్ళలేకపోతే మాత్రము వీఆర్ లూజర్స్, ఇటర్నల్ లూజర్స్. అందుకని దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది, వాట్ షల్ ఇట్ ప్రాఫిట్ ఎ మ్యాన్ గెయినింగ్ హోల్ వరల్డ్ అండ్ లూజింగ్ హిస్ ఓన్ సోల్. ఒకడు సర్వలోకము సంపాదించుకొని ఆ నిత్యమైనటువంటి పరలోక గృహానికి వెళ్ళలేకపోతే ఏంటి ప్రయోజనము? కాబట్టి ప్రియులారా, ఈ భూలోకములో నీ గృహమున్నా గృహము లేకపోయినా ఒక హలో, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. ప్రియులారా, ఈ భూలోకంలో మనకు ఏ గృహమున్నా సరే ఆ గృహానికి మనం వెళ్ళలేకపోతే మాత్రము అది చాలా దురదృష్టం మనది. అందుకొరకు ఆ గృహానికి వెళ్ళాలంటే ఆన్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్, యూ క్యాన్ ఇన్హెరిట్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ హెవెన్లీ హౌస్. ఓన్లీ వన్ కండిషన్. ఏంటి తెలుసా అండి? ఒక పాతకాలపు ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. పాతకాలంలో ఎవరైనా బంధువులు కానీ ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, రాగానే ఏం చేసేవాళ్ళు తెలుసా అండి? కొంచెం నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు. దే యూస్ టు గివ్ వాటర్ టు వాష్ దేర్ లెగ్స్ అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దేర్ హౌస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద హౌస్ విచ్ ఈస్ ఇటర్నల్, విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద లార్డ్ గాడ్, దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచేటువంటి ఆ గృహానికి మనం వెళ్ళాలి అంటే మనము కూడా ఏది కడుక్కోవాలి తెలుసా అండి? మన హృదయం కడుక్కోవాలి. అందుకని దేవుని వాక్యములో ఒక మాట ఉంది, హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. ఎందుకు కడుక్కోవాలి మనము? నీళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు అంటే, అటు ఇటు తిరిగాం, కాళ్ళకు మురికంటింది, ఈ మురికంతా ఏం కావాలండి? కడగబడాలి. అదే రీతిగా భూలోకములో ఉన్నటువంటి నీవు నేను ఎవరమైనా సరే, ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా, ఏ ప్రాంతమైనా, ఏ స్థాయి అయినా, మనమందరం కూడా లోకములో ఉన్నటువంటి మనమందరము మలినపరచబడ్డాం. మనకు కూడా ఈ లోకపు మలినం అంటింది. మలినం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిన్. పాపం అనేటువంటిది మనము ఈ పాపాన్ని తాకించుకున్నాం. అందుకోసం లోకంలో అబద్ధమాడని వాడు ఎవరు లేరు, అసూయ లేని వాడు ఎవరు లేరు, కక్ష పగలేనటువంటి వారు ఎవరు లేరు, దురాశ లేనటువంటి వారు ఎవరు లేరు. బైబిల్ గ్రంథం ఒక మాట చెప్తుంది, వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. నేను మీతో చెప్పినదేమనగా, ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచువాడు వెంటనే ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన వాడగును. నువ్వు వెళ్ళి చెడు పని చేస్తేనే కాదు పాపము, నువ్వు చెడు చూపుతో చూస్తేనే వ్యభిచారం అని దేవుడు సెలవిచ్చాడు. నువ్వు ఒక వ్యక్తిని కత్తి తీసుకొని కథం చేస్తేనే కాదు నరహత్య, ఒక వ్యక్తిని హృదయంలో ద్వేషిస్తేనే నరహంతకుడు, ఏదో ఒక బ్యాంక్ దోపిడీ చేస్తేనే కాదు దొంగవు, నీది కాని దాన్ని ఆశించడమే దొంగతనము. అలాంటప్పుడు ఎవరండి? ఎవరు పవిత్రులు? ఎవరు పాపరహితులు? అందుకొరకు ఈ దేవవాక్యం బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఏంటి అంటే, ఆల్ హ్యావ్ సిన్డ్ అండ్ కమ్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. మనమందరము కూడా పాపాత్ములమే. మనము ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ పాపం అంటే, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆడమ్ సిన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్. లోకములోనికి మొదటి మానవుడైనటువంటి ఆదాము ద్వారా పాపము ప్రవేశించింది. పాపము ద్వారా శాపము, కర్స్ అనేది ప్రవేశించింది. కర్స్ ద్వారా డెత్ అనేది ప్రవేశించింది, ఫిజికల్ డెత్. అండ్ సెకండ్లీ ఈజ్ ఇటర్నల్ డెత్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ హెల్ ఫైర్. అందుకో బైబిల్ చెప్తుంది, పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము, నిత్య నరకము, అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు. ప్రియులారా, దేవునితో సదాకాలం ఉండేదానికి బదులుగా మానవులమైనటువంటి మనము నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నాం. అందుకొరకు నిత్య నరకము నుండి మనందరినీ రక్షించడానికే
దేవుడే పరలోకాన్ని విడిచి భూలోకానికి దిగి రావాల్సి వచ్చింది. నీవు నేను చేసినటువంటి తప్పులకు రావాల్సినటువంటి శిక్ష అంతా కూడా తన పైన ఇష్టపూర్వకంగా దేవుడు వేసుకున్నాడు. ఈ చేతులతో చేసిన తప్పుల కొరకు చేతుల్లో మేకులు కొట్టబడ్డాయి యేసుప్రభుకు. కాళ్ళతో చేసిన తప్పుల కొరకు యేసుప్రభు కాళ్ళలో మేకులు కొట్టబడ్డాయి. తలంపులతో చేసిన తప్పుల కొరకు యేసుప్రభు తలపైన ముళ్ళ కిరీటం పెట్టబడింది. వీపుతో పండుకొని చేసిన తప్పుల కొరకు కొరడా దెబ్బలు యేసు స్వామి తిన్నాడు. రక్తమంతా కార్చాడు. రక్తము చిందింపకుండా పాపానికి క్షమాపణ కలగదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రక్తమంతా కార్చి ప్రాణం అర్పించి సమాధి చేయబడ్డాడు. మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచాడు. దేవుడు గనుక సమాధిని జయించి తిరిగి లేచి పరలోకానికి అందరి ఎదుట ఒలివల కొండ అనేటువంటి కొండపై నుండి పరలోకానికి ఆరోహణ వెళ్ళాడు. వెళ్తున్నటువంటి తాను ఏం చెప్పాడంటే, ఎట్లయితే వెళ్తున్నానో అట్లాగే నేను ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తాను. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రెండవసారి కూడా ఈ భూలోకానికి రానై ఉన్నాడు. ఎప్పుడొస్తావు ప్రభువా అని అన్నప్పుడు, నేను వచ్చే ముందు ఈ సైన్స్ జరుగుతాయని చెప్పాడు. జనం మీదకి జనము, యుద్ధాలు జరుగుతాయి, రోగాలు వస్తాయి, భూకంపాలు వస్తాయి, ఎన్నో ప్రతికూలమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లోకంలో జరుగుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు లోకంలో జరిగేవి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉంది. యేసు ప్రభు మనందరికి ఇచ్చినటువంటి ఆహ్వానం ఏంటంటే, ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను. ఎట్లయితే నీ మురికైనటువంటి కాళ్ళు నీళ్లతో ఎట్లయితే కడుక్కుంటావో, యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా నీ మలినము, నీ పాపం అంతా కూడా కడగబడుతుంది. దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, ద బ్లడ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ క్లెన్సెత్ us ఫ్రమ్ ఆల్ సిన్. యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేయును. కాబట్టి ఆ ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనకు దేవుడు మహా గొప్ప రక్షణ భాగ్యము, పాప క్షమాపణను దేవుడిస్తాడు. ఆ నిత్య గృహమైనటువంటి దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించేటువంటి ఆధిక్యత, ఫ్యూచర్, ఇఫ్ యు బిలీవ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ యువర్ సేవియర్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ glorious future. You are going to be with the Lord in the house which is called eternal house. Forever and ever we are going to dwell with him. That is, ఇప్పుడు ఈ దినమున దేవుడు జాన్, రూఫస్ ఈ రెండు కుటుంబాలకు విల్లా 40 and విల్లా 148 are just shadow to the heavenly house which God is preparing for us. ఆ ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే, ఇల్లు కొనాలంటే ఎన్నో లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఇల్లు వచ్చాయి. కానీ దేవుని ఇంటికి మనం డబ్బులు ఖర్చు పెడితే వచ్చేది కాదు. జస్ట్ బిలీవింగ్ హిమ్ యాజ్ అవర్ సేవియర్, జస్ట్ యాక్సెప్టింగ్ హిమ్ ఇన్ టు అవర్ హార్ట్స్, జస్ట్ ప్రేయింగ్ టు హిమ్, జీసస్ ఐ ఆస్క్ యూ టు ఫర్గివ్ మై సిన్స్, హెల్ప్ మీ టు ఇన్హెరిట్, ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ కింగ్డమ్ విచ్ ఈస్ హెవెన్ అని ఒక చిన్న ప్రార్థన మానవులమైన మనం చేసుకుంటే ఆ నిత్య గృహానికి మనం ఏమవుతాం తెలుసా అండి? వారసులమవుతాం. కాబట్టి ఈ ప్రియులు జాన్, స్పందన, అలాగే రూఫస్, సంయుక్త, వీరు కూడా అలాంటి విశ్వాసం వారికి ఉంది. ఈ భూలోకంలో వారికి తాత్కాలికమైనటువంటి నివాసాలు దేవుడు ఇచ్చినా సరే ఆ పరలోక నివాసము ఉంది. షూరా జాన్ ఉందా? లేకపోతే ఇక్కడ రెండేనా నీకు? అక్కడ కూడా ఉందా? కాబట్టి పైన ఉంది, కింద ఉంది. ఈజ్ బ్లెస్డ్ మ్యాన్. అలాగే రూఫస్ కూడా అంతే. ఇక్కడ చేరొచ్చినటువంటి మీ అందరూ కూడా ఆ దేవుని గృహానికి వారసులు అవ్వాలంటే యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడు, ఐఎమ్ ద వే, ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్, నో మ్యాన్ కమెత్ అంటు దట్ హౌస్ ఎక్సెప్ట్ మీ. కాబట్టి ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రేమను తృణీకరించకుండా బిలీవ్ ఆన్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ బీ సేవ్డ్, యూ అండ్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్. ఈ మాటలు దేవుడు మనందరి కొరకు దీవించునుగాక. తలలు వంచుదాం, కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రభు వైపు మన హృదయాలు త్రిప్పుదాం. ఒక చిన్న ప్రార్థన హృదయాల్లో చేసుకుందాం. ఈ యొక్క 4 అంతలుగా మన గృహము ఫోర్ ఫోల్డ్ హౌస్గా ఉండాలి. వన్ ఈజ్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద వాయిస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. సెకండ్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద ప్రేయర్స్ విత్ బర్డెన్. థర్డ్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద సాక్రిఫిషియల్ వర్షిప్. Fourth is it should be filled with loving hospitality. Finally, ఈ ఇండ్లలో నివాసం చేస్తూ పర్మనెంట్ గృహాల కొరకు మనమందరం కూడా సిద్ధపడడానికి ఒక చిన్న ప్రార్థన వచ్చిరాని మాటలతో హృదయంలో తలలు వంచి చిన్న ప్రార్థన మనసులో చేసుకుందాం.
ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధ దేవ, మీ ప్రియబిడ్డలు జాన్, స్పందన, రూఫస్, సంయుక్త కొరకు మీ కొందనములు ప్రభువా. వారిని కన్నా తల్లిదండ్రుల కొరకు కూడా మీ కొందనములు. సోదరుడు ఐజక్ అన్న, శోభక్క కొరకు మీ కొందనాలు. అలాగే ప్రభువా మరి రాజు గారు, పుష్ప అక్క గారి కొరకు కూడా మీ కొందనములు. అలాగే ప్రభువా తండ్రి దాస్ గారు, సంజయ్ దాస్ గారు, అలాగే మిసెస్ సంజయ్ దాస్ గారి కొరకు మీ కొందనములు. ఇలా ప్రభువా మరి జాన్, స్పందన, రూఫస్, సంయుక్తాలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారికి ఇచ్చినటువంటి నూతన గృహములు మీ కొరకు, మీ మహిమ కొరకు ప్రతిష్ఠించుటకు మీరు మాకు సహాయం చేసినందులకై స్తుతిస్తుంటున్నాం. వారి గృహములు ప్రభువా ఎల్లప్పుడూ తండ్రి రక్షణ సునాదముతో నింపబడ్డానికి, ఎంతోమంది రక్షణ సువార్తను వినేటువంటి గృహములుగా ప్రభువా, సమర్పణతో కూడా కూడినటువంటి ఆరాధన గృహములుగా, భారముతో కూడినటువంటి ప్రార్థన గృహముగా, ప్రేమతో కూడినటువంటి ఆతిథ్య గృహములుగా, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి గృహాల్లో నివసిస్తూ నిత్యమైనటువంటి గృహము కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి గృహముగా ఈ గృహాలు ఉండినట్లు ఈ మాటలు ప్రతి హృదయంలో మీరే దీవించండి. ఇంకా ప్రభువా ఎవరైతే నిత్య గృహము విషయమైనటువంటి నమ్మిక లేదో అలాంటి వారు కూడా మీ అందు విశ్వాసం ఉంచి అలాంటి గొప్ప ధన్యతలోనికి ప్రవేశించినట్లు పరిశుద్ధాత్మ కృపాకార్యానికి మీ అప్పగించుకొనిచున్నాం. ప్రభువా జాన్ కుటుంబాన్ని, రూఫస్ కుటుంబాన్ని దీవించి స్థానిక సార్వత్రిక సంఘానికి ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి పాత్రలుగా చేయండి. వచ్చినటువంటి ప్రియులందరినీ కూడా మీరు దీవించండి. ముందున్నటువంటి ఫ్యూ మినిట్స్ కూడా మీరే మాకు ఆశీర్వాదకరంగా చేసి మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తూ వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున స్తోత్రములతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమెన్. ఆమెన్. ప్రియులరా, మనము చివరిలోనికి వచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఒక చిన్న పల్లవి పాడదాం. ఆ పల్లవి పాడిన తర్వాత అంతలో ఐ రిక్వెస్ట్ జాన్, రూఫస్ విత్ పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు, ఇరువైపుల తల్లిదండ్రులు ఎవరెవరుతున్నారో అందరూ కూడా రావాలని మనవి చేస్తున్నాం. వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ సో జాన్ తను తెలియజేస్తాడు. దాని తర్వాత ఐ రిక్వెస్ట్ విజయ్ కుమార్ అన్న, దేవుని దాసులు క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వాదంతో ముగించేస్తారు. ముదమారవసించున హృదయాంతరంగమున ముదమారవసించున హృదయాంతరంగమున. First of all, I would like to thank each one of you and express our gratitude for all of you taking time and coming all this way through. I would like to especially thank our believers from Horeb and our friends, family, and our colleagues from work. We really appreciate you taking time to come all this way through. And keep us in your prayers. And post this service, we have lunch the next door, and we would love to have fellowship with you post the service. Thank you. మనమందరం ఒకసారి లేచి నిలబడదాం. ముగింపు ప్రార్థన ఆశీర్వాదాలతో ముగించుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన మా ప్రియమైనటువంటి పరలోకపు తండ్రి, నీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి శక్తిగల నామములో మరొకసారి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ, ఆరాధిస్తూ, గణపరుస్తూ, కొనియాడుతూ నీ పాదములకు వస్తూ ఉన్నాం. నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు ప్రభువును మా కొరకై ఈ లోకానికి గొర్రెపిల్లగా పంపించి సిలువలో నీ ప్రాణాన్ని అర్పించి నీ అమూల్యమైనటువంటి రక్తాన్ని కార్చి మమ్మలను నీ బిడ్డలుగా ఏర్పాటు చేసుకొని
మీ సన్నిధిలో మమ్మలను తండ్రి సంఘముగా ప్రేమైనటువంటి పరలోక పెండ్లి కుమార్తెగా ఏర్పాటు చేసుకొని పరలోకపు మా తన భర్తగా మీరు మాకుండి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకై స్తోత్రాలు. కీర్తన 23 మొదటి వచనములో యెహోవా నా కాపరి, అవును తండ్రి మీరు మా మంచి కాపరివిగా మాకుండి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకై స్తోత్రాలు. ఆదాములో కోల్పోయిన శాపగ్రస్తమైన జీవితాన్ని కడపటి ఆదాముగా మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో మాకు ఇచ్చిన గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఎఫెసీ 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదంలోనికి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చినందుకు కూడా వందనాలు. ఈ సమయంలో నీ దాసుడు ఐజాక్ అన్నను బట్టి శోభ వదినమ్మ గారిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు వారిని వెతికి రక్షించుకొని మీరు ఏర్పాటు చేసుకొని మీ దాసుడు శాంసన్ అంకుల్ గారిని బట్టి వందనాలు. వారి కుటుంబ ప్రార్థన ద్వారా నీ దాసుని యొక్క ప్రార్థన ద్వారా వారి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి నీ దాసురాలు తన్ని మహిమలో ఉన్నటువంటి తల్లి కమలమ్మ గారు తను చేసిన ప్రార్థన ద్వారా ఐజాక్ అన్న వదినమ్మ వారిద్దరిని కూడా మీరు కుటుంబంగా చేసి మరి హైదరాబాద్ సిటీలో వారెన్నో అనేకమైనటువంటి దీన స్థితిలో వెళ్ళినప్పటికీ వారికి ఇచ్చిన ఉద్యోగాల ద్వారా వారికి ఇచ్చిన కష్టార్జితాన్ని ఆశీర్వదించి కీర్తన 128 2వ వచనం వారి కష్టార్జితమును వారు అనుభవించెదరు. మొదటి వచనం యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలందు నడుచువారు ధన్యులు. ఇరువురు కూడా నీ యొక్క భయభక్తుల్లో పెరుగుచు సంఘ సహవాసములో బలపరచబడుతూ నడిపించబడుతూ వారికి ప్రేమించిన బిడ్డలు జాన్ రూఫస్ను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. మొదటి దినవృత్తాంతములు 17:29 వచనములో దావీదంటున్నాడు, యెహోవా నీ దాసునిక సంతతి నిత్యము నీ సన్నిధిలో ఉన్నట్లుగా ఆశీర్వదించినవని బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించి వారికి తండ్రి వారిని కుటుంబంగా చేసి తండ్రి ఈ రోజున వారికి ప్రేమించిన మంచి గృహాలను బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ఇదంతా కూడా నీ ఆశీర్వాదం, నీ యొక్క దీవెన. ఈ రోజున మా తండ్రి సంఘం నీ దాసుడు దైవజనుడు బుష్ బ్రదర్ని బట్టి నీ దాసురాలు తండ్రి సంఘం వారి యొక్క ప్రార్థన తండ్రి బిడ్డలకి ఎంతో క్షేమం కలిగించి సంఘ సహవాసములో వారు బలపరచబడుతూ సంఘములో వారు నీ సన్నిధిలో ఉంటూ ఎదుగుచూ బలపడుతూ వారికి ఇచ్చిన వరాలతో నీ సేవలో వాడబడుతున్నందుకు కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. జాన్ మా తండ్రి స్పందన బట్టి వందనాలు, ఆ విధముగా రూఫస్ సందీప్తను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నీ దాసురాలకు మీరు మీ యొక్క అనుగ్రహమును ఉంచినారు, గర్భమును అనుగ్రహించినారు ప్రభా. మంచి ఆరోగ్యము కలిగించి మంచి బహుమానముతో వారిని మీరు ఆశీర్వదించి బిడ్డకు తోడైండి మీ రెక్కల కింద దాచుంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ దినమున మా తన హౌస్ డెడికేషన్లో మీరెంతో సహాయం చేసి తోటి మా తన్ని పరిశుద్ధులు సంఘం తండ్రి బంధువులు రాగలిగి మేమందరము కూడా ఈ హౌస్ డెడికేషన్లో పాలు పొందడానికి 2 గృహాలను మీరు ఇచ్చారు. మీకు స్తోత్రాలు. బిడ్డలను దీవించి వారికి ప్రేమించి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన గృహాల్లో వారు నివసించునట్లుగా మీ సన్ని తోడుగా ఉంచండి. అవునాయన నీతిమంతుని యొక్క పిల్లలు తదనంతరం ఆస్తికర్తలగుదురని ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చినారు. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. నీతిమంతులు ఖర్జూర వృక్షమలే మూవవేదురనేటువంటి వాగ్దానం మరి అన్నయ్య వదినమ్మ వారి యొక్క కుటుంబంలో బిడ్డల ద్వారా జరిగించారు. వందనాలు. ఈ దినం వచ్చినటువంటి దైవ సేవకులు పరిశుద్ధులు బంధువులు అందరి కొరకై మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. మేము కలిసి మీ సన్నిధిలో నీ వాక్యం ద్వారా బలపరచబడడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు. అవును తన నీతిమంతుల యొక్క గుడారములో రక్షణ సునాద గీతములు వినపడాలి. ఆ విధముగా ప్రభా మరి జాన్ రూఫస్కి ఇచ్చిన గృహములో నుండి రక్షణ సునాద గీతములు వినబడినట్లుగా వారి గృహం ప్రార్థన గృహముగా మంచి ఆతిథ్యమిచ్చే గృహముగా అతన్ని త్యాగం చేసే గృహములుగా వారు ఉండి
నీకు మహిమను తీసుకుని రావడానికి సహాయం చేయండి. ఇంతవరకు నీ సన్నిధి సహవాసం మాతో ఉంచారు తండ్రి. తిరిగి ప్రభా మరి ప్రేమ విందు సహవాసము కూడా ఆశీర్వాదకరంగా చేయండి. ఇంతవరకు మాతో మీరుండి నడిపించినందుకై వందనములు చెల్లిస్తూ రాను దినాల్లో మేమందరము కూడా ఆ మహిమ కలిగినటువంటి పునాదులు కలిగిన పట్టణము కొరకై, ఆ పరలోక గృహము కొరకై మేమందరము కూడా సిద్ధపడి మీరు త్వరగా రాబోచున్నారు. మిమ్మల్ని కలుసుకొని మీతో కూడా మరి సదాకాలము కూడా మా కొరకై శాశ్వతమైనటువంటి పరలోక గృహములో ఉండి మేము కూడా సంతోషించినట్లుగా ఆ ప్రత్యక్షత కొరకై మేమందరము కూడా సిద్ధపడినట్లుగా సహాయపడమని వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన ఘనమైన అమూల్యమైనటువంటి నామములో వినయముతో స్తుతించి ప్రార్థించి అర్పించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన క్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనందరికీ, భూలోకములో చెందిన భక్తులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా ఎల్ షద్దాయ్ అలాగే ఎల్ రోయ్ నివాసులైన జాన్ కుటుంబానికి, అలాగే రూఫస్ కుటుంబానికి సదాకాలము తోడయుండి నడిపించును గాక. ఆమెన్. పొంది తినినే ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు, పొంది తినినే ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు. దయచేసి మీ అందరికీ